Good morning students, welcome to Nilagiri Degree and PG College video courses. Okay, last video మనకి లాంగ్ ఆన్సర్ టాపిక్ అంటే ఇది మాక్సిమం మినిమం వాల్యూ టాపిక్ అండ్ దెన్ ముందు కన్నా టాపిక్ వచ్చేసి టేలర్స్ థియరమ్. ఓన్లీ 4-5 టాపిక్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ యూనిట్లో. సో అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ మల్టిప్లైయర్ ఫర్ సెవరల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అండి. సో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ తోటి లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నాం. అన్డిటర్మైన్డ్ మల్టిప్లైయర్స్, డిటర్మైన్ చేయలేని మల్టిప్లైయర్స్ తోటి సో లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ చేస్తున్నాం. చూద్దాం ఫస్ట్ వర్కింగ్ రూల్. దేనికైనా వర్కింగ్ రూల్ నేర్చుకున్నారనుకోండి మీరు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా చేయడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. వర్కింగ్ రూల్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్. సో మ్యాక్సిమం మినిమంకి వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ ఆ వీడియో మొత్తం మ్యాక్సిమం మినిమం మీద చెప్పినాం కదా. సో మ్యాక్సిమం మినిమాకి వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉందో at the same time here Lagrange's method కూడా వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఉందండి. సో ఫస్ట్ వర్కింగ్ రూల్ చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ వి రిక్వైర్ టు ఫైండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ బి ఏ సబ్జెక్ట్ టు ద సబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ అని ఎక్స్ట్రా వస్తుందండి. దట్ ఈస్ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై జెడ్, దట్ ఈస్ ద ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై జెడ్ బి ద ఎక్స్ట్రీమ్ సబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్. ఏంది మంటరా నీకు ఏమైనా క్లాస్ చెప్పేషన్. First we have to written the formation f of xyz equals to capital F of xyz, small f of xyz into plus lambda into phi of xyz. Here lambda phi of xyz be the subjective condition అని extra ఒక subjective condition వస్తుందండి. to find extreme function for the అంటే capital F of x ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం f of xyz ని అండ్ సబ్జెక్టివ్ కండిషన్ phi of x y z ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లస్ ల్యాండా ఇంటూ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ మోడల్లో రాస్తున్నా. హియర్ ల్యాండా ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెగ్రాంజెస్ మల్టిప్లయర్ అండి. Lambda is a Lagrange's multiplier. Now we go for the another step. First step we have to written this formation, and the second step obtain the equations. We have to find out that dou f by dou x equals to 0 with respect to function with respect to x తో చేస్తున్నాం, which is an equating to 0కి ఈక్వేట్ చేస్తే హియర్ dou f by dou x అంటే ఏంది అంటే దీని వాల్యూ 0 అని చెప్తున్నాం. అంటే dou f by dou x ప్లస్ లాంబ్డా ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ అండ్ dou phi by dou x. అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ వై జెడ్. హియర్ ఫైలో ఎక్స్ వై జెడ్, ఇట్ హ్యాస్ 3 functions are there. That's the same process f of x y z and lambda into phi of x y z, where lambda is the Lagrange's multiplier. Here the function with respect to x dou f by dou x plus lambda into dou f by dou y equals to 0. Here the variables are the x y z with respect to x and with respect to y and with respect to z equal to 0. Here dou f by dou x plus lambda into dou phi by dou x equals to 0 and dou f by dou y plus lambda dou phi by dou y equals to 0, and the last one is dou f by dou z plus lambda dou phi by dou z equals to 0. This is the second step. And the third step to find the solving the equations here 1 2 3 4 to get that x and y z values. To get that x y z values are here, find out that values in solving the Lagrange's method undetermined multipliers. We find out that values x y z be the stationary point of an f of function and stationary point function. Now here to find maximum or minimum functions of the f of x y z equals to 0, the subjective conditions are there. Phi of x y z psi of x y z equals to 0 for the Lagrange's function. Here 2 functions are there. Here for example 2 functions are there, that for lambda 1 and lambda 2 to taken. Lagrange's multipliers are the 2 functions are there. Sometimes here the only subjective condition phi of x y z only. Here subjective conditions are 2 terms means phi of x y z psi of x y z equals to 0. They have 2 terms, then we have to written lambda 1 and lambda 2. Thus the working procedure is same. The working procedure what, dou f by dou x and dou f by dou x plus with respect to x with respect to y with respect to z which is in equating to 0. The subjective conditions are 2 terms ఉంటే the process కూడా lambda 1 and lambda 2 ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. Here lambda 1 lambda 2 are the Lagrange's multipliers అవుతుంది. The procedure is above. ఇక్కడికి వచ్చినాక to find maximum and minimum function for the function f of x y z equals to 0.
అలా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ నుంచే. నౌ వి గో ఫర్ ద ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఏంటో ఒకసారి చూసుకోండి. ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని సో ఈ ఫార్మేషన్లో రాస్తున్నాం. ఈ ఫార్మేషన్లో రాస్తే ∂f/∂x ∂f/∂y ఈక్వల్స్ టు 0కి ఈక్వేట్ చేసుకొని ఇన్ టర్మ్స్ XYZ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. సాల్వింగ్ ద ఈక్వేషన్స్. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. త్రీ స్టెప్స్ ఆర్ ది. ఒకవేళ ద సబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ 2 ఉన్నాయి అనుకోండి, λ1 అండ్ λ2 ప్రాసెస్లో రాసి దెన్ వి గో ఫర్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, నౌ టు ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్. మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడండి, లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ అని అప్లై చెప్పడు, కాకుండా మ్యాక్సిమమ్ మినిమమ్ అనే క్వశ్చన్ అడుగుతాడండి. కాకుండా మీరు ఎలా చేసుకోవాలి ఐడెంటిఫై అంటే సబ్జెక్ట్ టు ద కండిషన్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు యూ ఐడెంటిఫై దట్ Lagrange's method is. This is the problem is Lagrange's maximum minimum problem. Maximum minimum problem is also same process, but the extra is that given subject to conditions are there, so which is the maximum minimum not, which is a Lagrange's method process. Okay, now we go for the Lagrange's method. Here u equals to, first one is the function x square plus y square plus z square. Here two subject to conditions. What are they? ax square plus by square plus cz square equals to 1 and lx plus my plus nz equals to 0. It has two subjective condition. Here two subjective condition. This is the process. F of x y z equals to capital F of x y z, small f of x y z equals to λ1 and λ2. This is the two process. Now we go for the first. We have to return the process. Here x square plus y square plus z square, first function, and plus λ1 into another subjective condition, λ2 into subjective condition. Okay, now what is the procedure? First ∂f/∂x equals to 0 and ∂f/∂y equals to 0, ∂f/∂z equals to 0 కి ఈక్వేట్ చేసుకొని, which is also equating 0. just apply the function with respect to x equals to 0. with respect to x తో చేస్తున్నాం, x square differentiation 2x. okay, y square differentiation 0, z square differentiation 0. okay, only 2x. λ1 is the constant. with respect to x తో చేస్తున్నాం, x square differentiation 2a, a is the constant కాబట్టి 2ax. by square cz square minus 1, both are zeros. and then here λ2 is the constant. okay, λ2 multiplication లో ఉంది, l is the constant. x with respect to x తో చేస్తున్నాం కాబట్టి x differentiation 1, m is the n is the both are cancelled, zeros. It has a constant differentiation, zeros. at the same time here 2x, here 2x వస్తుంది, ఇక్కడ 2y వస్తుంది, ఇక్కడ 2z వస్తుంది, ఇక్కడ 2ax వస్తే 2by 2cy అనదర్ టర్మ్స్ వస్తున్నాయి. జస్ట్ ఈక్వేట్ ఇంటూ 0కి ఈక్వేట్ చేసినాక మన ప్రొసీజర్ ఏంటండి, టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x y z వాల్యూస్. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్. యాడ్ చేసినామండి, అన్నీ వచ్చిన 1 2 3 4ని యాడ్ చేసినాం. ఏమొస్తుంది చూడండి, 2x² ప్లస్ y స్క్వేర్. λ1 కామన్ తీసినాం అనుకోండి, ax² ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ cz స్క్వేర్. λ2ని కామన్ తీస్తే lx ప్లస్ my ప్లస్ nz. ఓకే, 2 ఇంటూ x² ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్ వాల్యూ u, 2u. 2 λ1 ఇంటూ ax² ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ cz స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అండి, అంటే ఆ వాల్యూ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. 2 ఇంటూ lx ప్లస్ my ప్లస్ nz వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2u ప్లస్, అక్కడ కనిపించట్లేదు, 2u ప్లస్ 2 λ1 ఈక్వల్స్ టు 0 ఓన్లీ. అంటే u ప్లస్ λ1 ఈక్వల్స్ టు 0 అని రాసుకోవచ్చు కానీ దెన్ λ1 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ u. ఓకే కాండి, ఎందుకంటే అటు సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్. సో ఓకే, ఈక్వేషన్ 1లో λ1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 2x మైనస్ u ఇంటూ 2ax λ2 ఈక్వేషన్ 1లో, ఈక్వేషన్ 2లో, ఈక్వేషన్ 3లో. అంటే ఒకసారి 2x ఉంటుంది, 2y ఉంటుంది, 2z ఉంటుంది. అంటే x వాల్యూస్ అండ్ λ2 వాల్యూస్ ఏమేమి ఉంటున్నాయి చూడండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, x వాల్యూ అండ్ y వాల్యూ, z వాల్యూ. నో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ x అండ్ y వాల్యూస్ lx ప్లస్ my ప్లస్ nz ఈక్వల్స్ టు 0లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ప్రొసీజర్ తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ మనకి λ1 వాల్యూ వచ్చింది మనకి, సో λ1 నుంచి ఏం చేస్తున్నాం, λ1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, దాని నుంచి x వాల్యూ, y వాల్యూ, z వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. సో x y z వాల్యూస్ మనకి ఇచ్చిన సబ్జెక్టివ్ కండిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద సమ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, విచ్ ఇస్ గివ్స్ ద మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్ ఆఫ్ u. జస్ట్ ఓన్లీ అది మ్యాక్సిమమా మినిమమా అని చెప్పమండి, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్ ఆఫ్ u అని జస్ట్ ఓన్లీ రిటర్న్ ఓన్లీ.
there is no write that maximum, how to minimum, there is no steps are there. Just we have to write that maximum and minimum of given functions. The process is main important. What is that process? Just we have to find out that dou f by dou x and dou f by dou y equals to 0, and that find out that values of x and y z, x and y values are substitute in the subjective condition. That is the topic of Lagrange's method for undetermined coefficients. Just see another problem at the same time, so it's clarity. And now discuss the maximum minimum of functions of the u equals to sin x, sin y, sin z, where x, y, z are the angles of a triangle. X, y, z are the angles of a triangle. యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్స్ అని సబ్జెక్టివ్ కండిషన్ ఇచ్చిండండి ఇక్కడ మనకి. సో యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇట్ హ్యాజ్ అన్ ట్రయాంగిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది? సో టోటల్ ట్రయాంగిల్ ఈక్వేషన్ a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 180 డిగ్రీస్ కదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్లో. కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు 5 మీన్స్ 180 డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద సబ్జెక్టివ్ కండిషన్ అవుతుంది. ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్టివ్ కండిషన్ అండి. దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ లాండా ఇంటూ 5 అని రాసినాం. సో యూ ప్లస్ లాండా ఇంటూ 5, యూ ప్లస్ లాండా ఇంటూ అంటే యూ వాల్యూ రాసినాం, లాండా ఇంటూ 5 అంటే సబ్జెక్టివ్ కండిషన్. మనకు ట్రయాంగిల్ అని ఇచ్చింది కాబట్టి తీసుకుంటున్నాం. దో ఎఫ్ బై దో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, సైన్ ఎక్స్, సైన్ వై, సైన్ జెడ్ మల్టిఫికేషన్లో ఉన్నాయండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేసినప్పుడు సైన్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ ఎక్స్, సైన్ వై, సైన్ జెడ్ అలాగే ఉంటుంది. ప్లస్ లాండా ఇంటూ ఎక్స్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ 1, ఓన్లీ లాండానే మిగులుతుందండి అన్నిట్లలో. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేస్తున్నప్పుడు సైన్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్, సైన్ జెడ్ కాన్స్టెంట్, సైన్ వై డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ వై. ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్తో చేస్తున్నప్పుడు సైన్ జెడ్ డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ జెడ్, అన్నిట్లో లాండా ఉంటుంది. సో లాండా ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూస్ వచ్చినాయండి. సో లాండా ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూస్ని యూజ్ చేస్తూ ఈక్వేషన్ 1, 2, 3 నుంచి కాస్ ఎక్స్ సైన్ అన్నిటిని మైనస్ ల్యాండా మైనస్ ల్యాండా మైనస్ ల్యాండా, బోత్ ఆర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి బట్ టోటల్ వాల్యూస్ ఆల్సో ఈక్వల్. నౌ డివైడింగ్ బై, ఒకసారి దేంతో డివైడ్ చేసి చూడండి, సైన్ ఎక్స్, సైన్ వై, సైన్ జెడ్తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ వై, సైన్ జెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్, సైన్ జెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్, సైన్ వై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సైన్ వై, సైన్ జెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్, కాస్ వై బై సైన్ వై కాట్ వై, కాస్ జెడ్ బై సైన్ జెడ్ కాట్ జెడ్. అంటే కాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు కాట్ వై ఈక్వల్స్ టు కాట్ జెడ్, అంటే ఇట్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వై ఈక్వల్స్ టు జెడ్. అంటే టోటల్ ఎక్స్, వై, జెడ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. సో ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ కదా. మనకి మామూలుగా సబ్జెక్టివ్ కండిషన్ ఏంటండి, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు 5. ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్స్ కాబట్టి వై ప్లేస్లో జెడ్ ప్లేస్లో కూడా ఎక్సే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వై, దెన్ 3x ఈక్వల్స్ టు వై, దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 5/3. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 5/3 అయినప్పుడు వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూ బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ వాల్యూసే కదా. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి 5/3 వచ్చేసింది. ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్స్ టు 5/3ని జన్ సింప్లిఫై చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి. సైన్ ఎక్స్, సైన్ వై, సైన్ జెడ్, సైన్ ఎక్స్, సైన్ వై ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు 5/5 అండి. అంటే జెడ్ ఈక్వల్స్ టు 5 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై రాయొచ్చు కదా. ఓకే, సైన్ ఆఫ్ 5 మైనస్ టీటా అనుకోండి, ఆ ఎక్స్ ప్లస్ వైని టీటా అనుకుంటున్నాం. సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ టీటా ఏ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది? ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ 90 మైనస్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ 90 ప్లస్ 180 మైనస్. ఓకే, సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది. సో సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో ఏమేమి పాజిటివ్స్, ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఆల్, సెకండ్ సిల్వర్, ఆల్ సిల్వర్, టీ కప్స్. సిల్వర్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి మనకి, సైన్, కొసెక్. అంటే సైన్ ఉంది కాబట్టి 180 మైనస్ టీ టైం అవుతుంది పాజిటివ్. 180 ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్ 360 ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్ చేంజ్ కాదండి. సైన్ సైన్గానే ఉంటుంది, టాన్గానే ఉంటుంది, కాట్గానే ఉంటుంది. 90 270 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫంక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే సైన్ కాస్ అవుతుంది, కాస్ సైన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సైన్ సైన్గానే ఉంటుంది, సైన్ 180 మైనస్ టీటా సైన్ టీటా అని, అంటే టీటా ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఓకే, అలాగే ఉంచిన రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తున్నాం. దో యూ బై దో ఎక్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్స్ టర్మ్స్ 2 ఉన్నాయండి. ఎక్స్ టర్మ్స్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ అండ్ వి ఫార్ములా. యూ అండ్ వి ఫార్ములా అంటే యూ ఇంటూ వి డాష్ ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్. సైన్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ ఎక్స్, సైన్ వై, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై అలాగే ఉంది. సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై డిఫరెన్షియేషన్ క్లాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇక్కడ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి.
ఏం ప్రాబ్లం, ఏం కామన్ తీసిండండి ఇందులో సైన్ వైని కామన్ తీసినాం, ఇందులో సైన్ వై అంటే ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ మిగిలింది, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మిగిలింది, ఇందులో సైన్ ఎక్స్ మిగిలింది, కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మిగిలింది. ఇది ఒకసారి చూడండి, సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి, సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ఫార్ములా మోడలే ఉంది, సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. సైన్ ఏ అంటే ఏముంది, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ అంటే 2x ప్లస్ వై. అట్ ద సేమ్ టైం దో యూ బై దో ఎక్స్ చేసిండు, ఆర్ చేసారు, హియర్ ఎస్ చేసాడు, టీ చేసారు అండి. సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ వస్తుందండి. ఇది సైన్ వై ఇంటూ సైన్ 2x ప్లస్ వై వచ్చిందంటే ఇది సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 2x ప్లస్ 2y వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది 2x ప్లస్ వై వచ్చింది అనుకుంటే ఇది x ప్లస్ 2y వస్తుంది, ఇక్కడ y వస్తుంది, ఇక్కడ x వస్తుంది. ఓకే కాండి, అది దో యూ బై దో ఎక్స్, దో యూ బై దో వై కాబట్టి ఆర్ అంటే దో స్క్వేర్ యూ బై దో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే దీన్ని అగైన్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ తోటే, ఇది కాన్స్టెంట్. ఓకే, సైన్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ ఎక్స్, కానీ అక్కడ ఉన్న ఎక్స్ కాకుండా ఇంకేముంది 2x ఉంది అంటే 2x డిఫరెన్షియేషన్ 2 ఇంటూ 2. ఓకే, సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎస్ ఏమిటిది, వైని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేయాలి. ఎక్స్తో చేయాలంటే ఎక్స్ అనేది 2 ఉన్నాయి, యూ ఇంటూ వి ఫార్ములా. సో యూ ఇంటూ వి డాష్, వి ఇంటూ యూ డాష్. సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అంటే ఏముంది ఎక్స్ ఉంది, బి ఏముంది ఎక్స్ ప్లస్ 2y ఉంది, ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ 2x ఆల్రెడీ 2y ఉంది కాబట్టి 2x ప్లస్ 2y ఉంది. ఓకే, అండ్ దెన్ టీ కూడా టీ సేమ్, పైన ఎస్ ఏమవుతుంది, ఆర్ ఏమవుతుందో టీ కూడా అదే అవుతుంది. అట్ ద పాయింట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇప్పుడు మనకి 5/3 దగ్గర వచ్చిందండి పాయింట్. సో 5/3 దగ్గర -√3 వచ్చేసింది, హియర్ -√3/2 వచ్చేసింది, ఇక్కడ టీ వాల్యూ వచ్చేసి -√3 వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ 4/5 వచ్చింది. 4/5 అంటే ఇక్కడనేమో cos 5 -1 డైరెక్ట్ రాయొచ్చు. 4/5 ఫార్ములా లేదు కాబట్టి 5 + 5/3 అంటే 180 + θ. 180 + θ ఏ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుందండి, థర్డ్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది. థర్డ్ కోఆర్డినేట్లో సైన్ ఉండదు కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది, ఇక్కడ చూసుకోండి. ఓకే, -√3/2 5/3 వాల్యూ. అట్ ద సేమ్ టైం cos 5 వాల్యూ -1. ఓకే, RT - s² అంటే వాల్యూ వచ్చింది, విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇది ఒకటి గ్రేటర్ దాన్ వచ్చింది, ఒకటి లెస్ దాన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్స్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం. ఇది మ్యాక్సిమం మినిమం క్వశ్చన్ అండి. సో అది ఆ ప్రాసెస్ వచ్చేసి సేమ్ ప్రాబ్లమ్కి మ్యాక్సిమం మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసిండు. అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ sin 5/3 sin 5/3 sin 5/3 √3/2. అక్కడనేమో లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ అప్లై చేసి, ఇక్కడేమో మ్యాక్సిమం వాల్యూ అప్లై చేసినాం అంతే. 5 వాల్యూ అంటే సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ ఏమి ఇచ్చిండు, ax² + by² + cz². హియర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లెగ్రాంజెస్ ప్రాసెస్ u + లాంబ్డా × 5. వన్ ఆఫ్ ద u another 5 u అండ్ ఫార్ములా అనుకోండి, ∂f/∂x ∂f/∂y ∂f/∂z ఈక్వేటింగ్ టు 0కి ఈక్వేట్ చేసుకుంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేసి చూసుకోండి ఒకసారి. డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటిది, x² డిఫరెన్షియేషన్ 2x, లాంబ్డా y² z² 0 లాంబ్డా. ఓకే, ax² అంటే 2ax, x² డిఫరెన్షియేషన్ 2x కాబట్టి ఏ అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ అదే ప్రాసెస్, ఇక్కడ 2x వస్తుంది, ఇక్కడ 2y వస్తుంది, ఇక్కడ 2z వస్తుంది, అక్కడ 2ax వస్తుంది, 2by వస్తుంది, 2cz వస్తుంది. సో 2x 2y 2zని కామన్ తీస్తే 1 + a లాంబ్డా 1 + b లాంబ్డా 1 + c లాంబ్డా అవుతుంది. మల్టిప్లయింగ్ 1 2 3 బై xyz తోటి మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తున్నాండి. 1 2 3కి xyzని మల్టిప్లై చేసి అండ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేగా, అంటే యాడ్ చేస్తే 2x² 2y² 2z², ఎందుకు xyz మల్టిప్లై చేసినాం. ఓకే, 2 లాంబ్డా దీనికి ఏ లాంబ్డా అంటే 1 + 1 + 1 కానీ అది దెన్ వి గెట్ డబుల్ మల్టిప్లై చేసినాం అనుకోండి, 2 లాంబ్డా కామన్ తీసేస్తే లాంబ్డా కూడా బయటకు వచ్చింది అనుకోండి, ax² by² cz². హియర్ 2x² + y² + z² అంటే u, ax² by² + cz² అంటే 2 లాంబ్డా 1 లాంబ్డా u + లాంబ్డా లాంబ్డా = -u సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే u వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. అంటే సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి ఇక్కడ. దట్ ఈస్ 1/a 1/b 1/c. కింద ప్రాబ్లం కూడా అదే మోడల్ ఉంటుంది, సేమ్ అదే. u వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సబ్జెక్టు చూసుకోండి ఒకసారి. మినిమం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినాం, ఈక్వేటింగ్ టు 0 చేసుకొని ఇక్కడ లాంబ్డా ఫైండ్ అవుట్ చేసి xyz నుంచి యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. యూని అంటే సబ్జెక్ట్, ఇక్కడైనా యూనే ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, ఇక్కడైనా యూనే ఫైండ్ అవుట్ చేసినామండి. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏదైనా యూనే, ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో కూడా మ్యాక్సిమం వాల్యూలో కూడా యూనే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం.
ఓకే, చూడండి. ఫైండ్ ఏ ప్లేన్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ టు ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ ఏ, కాస్ బి, కాస్ సి. అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ కంపల్సరీ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు 180 degrees. ఏ ప్లస్ సేమ్ ఇంతకుముందు సైన్ ఏ, సైన్ ఎక్స్, సైన్ వై, సైన్ జెడ్ ఎలాగనో కాస్ ఏ, కాస్ బి, కాస్ సి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదే ప్రాసెస్లో అండి. చూడండి, కాస్ 5/3 యూ వాల్యూనే కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది మ్యాక్సిమం వాల్యూ. దాంట్లోనైనా అదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, దీంట్లోనైనా ఇదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. మొత్తం అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఒకటే వచ్చినాయి. అంటే ఈ ఓన్లీ సైన్ ఎక్స్, సైన్ వై, జెడ్ ప్రాసెస్కి మాత్రమే. మామూలు వాల్యూస్కి కదా డైరెక్ట్ యూ వస్తే ఓకే, వీటికి యూ రాదు కాబట్టి ఇలా మ్యాక్సిమం మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని నుంచి లాస్ట్లో వచ్చినాక సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దాని కంటిన్యూషన్లో కింద ప్రాబ్లం ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక ప్రాబ్లం చెప్పుకుందాం. ఫైండ్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ అంటుంది క్వశ్చన్. డైరెక్ట్ మినిమం అంటుంది మనకి. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్. ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ద సబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్. ఏంటిది? ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ మైనస్ 3a ఈక్వల్స్ టు 0 సబ్జెక్టు. సబ్స్టిట్యూషన్ చేసిన ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే లాంబ్డా వాల్యూస్ డైరెక్ట్ వచ్చేసినాయండి. లాంబ్డా వాల్యూస్ డైరెక్ట్ వచ్చినాయి అంటే దెన్ వీ గో ఫర్. సో లాంబ్డా వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి XYZ వచ్చినాయి కాబట్టి 2x ఈక్వల్స్ టు 2y ఈక్వల్స్ టు 2z. అంటే అన్ని వాల్యూస్ లాంబ్డానే కాండి. అన్నిటిని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే 2x మైనస్ లాంబ్డా కాబట్టి 2x ఈక్వల్స్ టు 2y ఈక్వల్స్ టు 2z అవుతుంది. అంటే x ఈక్వల్స్ టు y ఈక్వల్స్ టు z. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ అంటే అంతకుముందుకు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వై ఈక్వల్స్ టు జెడ్ వస్తే సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ వై, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు 180 degrees ఉంది కదా. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు 3a. అంటే వై వాల్యూ ఎక్సే రాసిన, జెడ్ వాల్యూ ఎక్సే రాసిన. అంటే 3x ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే x ఈక్వల్స్ టు a వాల్యూ ఏ. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే యూ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నది ఏంటిదో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామండి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్. ఎక్కడైనా యూ వాల్యూనే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. చూసుకోండి మీరు ప్రాబ్లమ్స్. లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ అండ్ దెన్ అన్డిటర్మైన్డ్ మల్టిప్లయర్స్ అండ్ దెన్ మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ ప్రాసెసెస్ అండి. మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ అండ్ లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది వర్కింగ్ ప్రొసీజర్. నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు ప్రాబ్లం వస్తుందండి. వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటిది, ఎలా చేయాలి అదొక్కటి చూసుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇక్కడితో మనకి సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీకు నేను నోట్స్ 4 యూనిట్స్ వరకు కాలేజ్కి ఎదురుగా జిరాక్స్ సెంటర్లో ఉంచిన అండి. ఈశ్వర్ జిరాక్స్ సెంటర్ అని ఉంది. సో ఆ ఈశ్వర్ జిరాక్స్ సెంటర్లో ఉంది నోట్స్. మీకు ఒకసారి మెసేజ్ చేస్తాను నేను వాట్సాప్లో. వెళ్ళి అందరూ తీసుకొచ్చుకోండి, ఇస్తారు. ఫస్ట్ ఇయర్ డిఫరెన్షియల్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ మ్యాథమెటిక్ నోట్స్ అంటే మొత్తం 4 యూనిట్స్ ఉందండి జిరాక్స్. అక్కడ మీరు తీసుకున్నారు అని అంటే మీరు ఈజీగా చదవడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. నేను మెసేజ్ చేస్తాను గ్రూప్లో, తెచ్చుకోండి నోట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.